ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਥਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, एग्जाम नहीं हो रहे, बच्चों के स्कूल कॉलेज सब बंद किए गए ने। बहुत सारे जो एग्जाम्स ने ऑलमोस्ट सारे ही उन्होंने मुलतवी करना पिया है। तो इस विचाले केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री रमेश पोखरियाल के वलों यह अहम बैठक सदी गई है। 17 मई को सारे सूबे के सिक्ख्या सकत्तरां दे नाल बैठक वो करनगे। कोरोना काल दे विच ऑनलाइन सिक्ख्या दे उत्ते मंथन होवेगा। देश भर दे विच फिलहाल विद्यक अदारे बंद ने। तो उस देखना होगा कि कुछ मीटिंग होंदा है, जी अहम मीटिंग सदी गई है। तो 17 मई को सारे सूबे के सिक्ख्या सकत्तर इस मीटिंग शामिल होंगे कि अगे की किस तरीके रूपरेखा बनाई जाए। आम तौर पर जो मीटिंग होंदियां ने तो उम्मीदां बहुत सारिया होंदियां ने, तो इस बार भी होएगी कि ਜਿਹੜੇ खास तौर पर जो स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे हैं, जिवें 10+2 के विद्यार्थी इंतजार कर रहे होंगे कि साडे एग्जाम होने ने नहीं होने, क्लीयर करे सरकार। उस तो बाद जो होर ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ एग्जाम के लिए जिवें जेईई मेन्स की ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ कैंसल किया गया, मुलतवी किया गया, या जी यूपीएससी के एग्जाम्स ने उन्होंने मुलतवी किया गया। हर कोई जानना चाहता है कि केंद्र की सरकार इस समय किस तरीके रिएक्ट कर रही है, किस तरीके अगे की रूपरेखा बना रही है। तो खैर इस सब के विचाले सिक्ख्या मंत्री, केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री के वलों अहम मीटिंग सदी गई है। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸਿਸ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 3,26,000 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,53,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। एक दिन करीब 3900 लोगों की मौत हुई है। 3900 तो भी हेठा आया आंकड़ा है। तो दूजे पासे एक्टिव केसेस की गिनती 37 लाख तो घट के 36 लाख तक भी हुण पहुंच चुकी है। कोरोना का अपडेट भी तुहाडी टीवी स्क्रीन के उत्ते ग्राफिक्स के जरिए असीं तुहानूं दिखा रहे हैं। तुहानूं दस दईए कि देश दे विच 3,26,098 नवे केस रिपोर्ट किए गए हैं पिछले 24 घंटिया दे विच देश भर दे विच। जे ठीक होने वालों की गिनती का मैं जिक्र करना 3,53,299 इन्ने लोगों की रिपोर्ट जी हम नैगेटिव आ गई है, या जो बिल्कुल सेहतयाब हो चुके हैं। उन्होंने का क्वारंटीन पीरियड भी खत्म हो चुका है। इस दे नाल ही 3890 3900 के करीब मौतां भी देश दे विच होईयां ने कोरोना की वजह के नाल। 3890 यह आंकड़ा 4200 तक पहुंच गया सी, वो भी हौली हौली नीचे आने लग गया है। उम्मीद करांगे कि जल्द होर केसिस घटन, मौतां की गिनती घटे ताकि आम वर्गे हालात एक बार फिर तो होंदे हुए नजर आउण। पर फिर भी लगातार जो एक्सपर्ट्स ने वो भी जिक्र कर रहे हैं कि बेशक केसिस तो घटते हुए नजर आउण पर अजे खतरा नहीं टलिया, या तुसीं ये नहीं कह सकते कि पीक वाला समा निकल गया। इस करके एहतियात सारिਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ अजे भी वरतने होणगे। तो कोरोना का पूरा अपडेट पूरे देश का असं तुहाडे सामने रख रहे हैं कि कुछ इस समय स्थिति है, केसिस घटे ने और एक राहत वाली जरूर खबर। तो पिछले 5 दिनों का अंकड़ा तुहानूं दिखाने कि देश के किस तरीके कोरोना के केसिस का ग्राफ थोड़ा जिहा हेठा आया। हालांकि 10 मई को भी जो केसिस ने घट सी, उस तो बाद 14 मई को भी जो एक बार फिर तो केसिस घटे ने। 10 मई तो लैके 14 मई तक का अंकड़ा तुहाडी टीवी स्क्रीन के उत्ते इस समय दिखा रहे हैं तुहानूं। 10 मई को 3,29,942 केस सी, 11 मई को 3,48,421, 12 मई को 3,62,727, 13 मई को 3,43,144, 14 मई को 3,26,098 केस रिपोर्ट किए गए पूरे देश के। मौतों का आंकड़ा मैं तुहानूं दस दूं, 9 मई को 3754 सी, पर 4205 11 मई को आंकड़ा सामने आया सी, 4205 लोगों की मौत हुई सी। पर 14 मई का आंकड़ा थोड़ा जिहा राहत देने वाला 3890 लोगों की जो मौत है वो 3890 तक गिनती आ गई है। बेशक बहुत ज्यादा है हुण भी, पर थोड़ा जिहा घटिया, इस करके थोड़ी जी राहत वाली गल तुसीं जरूर कह सकते हो। तो
ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ 300 ਕਰੋੜ ਡੋਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਰੋਕੂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ। महामारी ਦੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ 'ਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਜਲਦ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਕੋਲ ਮਈ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਆંકੜੇ ਨੇ। ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ 'ਚ 300 ਕਰੋੜ ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਈ 'ਚ 8.8 ਕਰੋੜ, जून च 10 करोड़, जुलाई च 15.81 करोड़, अगस्त च 36.6 करोड़, सितंबर च 50.4 करोड़, अक्तूबर च 56.3 करोड़, नवंबर च 59.7 करोड़, दिसंबर च 65 करोड़। ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 4 ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇੰਡੀਅਨ IMM ਲਿਮਟਿਡ, ਹਾਫਕਾਈਨ, ਬਿਬਕॉल DBT, ਗੁਜਰਾਤ ਬਾਇਓਟੈਕ, ਸਪੁਤਨਿਕ V ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ DRL 6 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਪੈਂਸੀਆ, ਹੈਟੀਰੋ, ਵਾਰਸ਼ੋ, ਸਟੈਲਿਸ, ਗਲੈਂਡ ਫਾਰਮਾ ਤੇ ਸ਼ਿਲਪਾ ਮੈਡੀਕੇਅਰ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਲਦ ਹੀ ਜਾਇਡਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਾਇਡਸ 3 ਡੋਜ਼ ਵਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਜਾਇਡਸ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਇਡਸ ਤੇ ਫੇਜ਼ 3 ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਇਡਸ ਕੈਟਿਲਾ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ SII ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ। ਬਾਇਓ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। J&J ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬਾਇਓ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। J&J ਵੈਕਸੀਨ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਚੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਖ ਪੁਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਸਾਹ ਲਵੇਗੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ MP ਨੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਖੈਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਉੱਤੇ BJP ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪੀਟਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਿਉਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ, ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਪੜ ਨੰਗਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਠਾਨਕੋਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ PM ਕੇ ਫੰਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਐਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੌਜੂਦਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ 2 ਨੇ। 4 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। AL3 ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ DC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਟਾਫ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੋਨੇਟਡ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ। ਰੁਕ ਰਹੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।